गुड ईवनिंग स्टूडेंट्स। सो हुण आपां करन लगे सिंकिंग फंड मैथड जिहड़ा आपां रिडम्पशन लई कीता है उहदा एक नुमैरिकल सिंकिंग फंड दी जर्नल एंट्रीज हैं जो आपां उहनूं आपां नुमैरिकल फॉर्म 'च देखांगे कि किद्दां कर सकदे आपां राइट। सो आपां नूं स्टेटमेंट गिवन है कि ऑन 1 अप्रैल मैटल प्रोडक्ट कंपनी सी जिहने डिबेंचर्स इशू कीते हैं 1 लाख दे। ओके एंड दीज डिबेंचर्स जिहड़े रिडीमेबल हैगे एट पार 5 सालां दे बाद। और आप इस मैथड ਲਈ रिडीम करने वास्ते जो मैथड अडॉप्ट किया दैट इज़ सिंकिंग फंड। SF मीन सिंकिंग फंड। हुण आपां नूं कह रहे जो सिंकिंग फंड मैथड है उहदा जिहड़ा इंटरस्ट हर साल आऊगा आपां इन्वेस्ट करांगे पैसा उस सिंकिंग फंड ते जो इंटरस्ट अमाउंट आऊगी आपां 5% पर एनम लैनी है और उस अमाउंट नूं आपां इमीडिएटली इन्वेस्ट करी जाने दोबारा। ठीक है हुण आपां नूं उस तो बाद स्टेटमेंट्स दस्सिया होया कि जिहड़ी इन्वेस्टमेंट्स तो आपां नूं 5 साल बाद पैसा मिलूगा उस ते आपां नूं 300 रुपीज़ दा लॉस होया हुआ है राइट। सो दिस इज़ द ब्रीफ स्टेटमेंट। मैं पूरी स्टेटमेंट एक क्रक्स कट के इत्थे लिखा होया है। उस तो बाद आपां नूं गिवन है कि सिंकिंग फंड एक टेबल हुंदा जित्थों आपां नूं पता लगदा हुंदा कि पर रुपये आपां किन्ना कमा सकते हैं। अगर आपां 1 रुपया चाहिए तो आपां किन्ने पैसे इन्वेस्ट करिए। सिमिलरली आपां नूं इत्थे दित्ता हुआ है कि अगर 5 ईयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 0.1809575 ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18 ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। 1 रुपये वास्ते अगर आपां नूं 18 पैसे इन्वेस्ट करने पैणगे 5 सालां लई तो 1 लाख रुपये आपां नूं किन्ने पैसे इन्वेस्ट करने पैणगे अप्रॉक्सीमेट 18,098 या फिर आपां कह सकते हैं 18,100 रुपीज़। हुण इहदी जर्नल एंट्रीज अगर आपां आईए सब तो पहले आपां डिबेंचर्स की इशू की एंट्री पावांगे। इशू की एंट्री तो सब नूं पता ही है कि 2011 दे विच इशू की एंट्री तुहानूं सब नूं पता है कि 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 अप्रैल ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਅਕਾਊਂਟ 1 ਲੱਖ। ਓਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਅਮਾਊਂਟ विच इज़ सैट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स। ये तुहानूं समझाने लिए लिखिया मैं अदरवाइज पूरी नरेशन तुहानूं पता ही लिखनी होंदी है। सो हर साल 18,098 रुपीज़ में हर साल इन्वेस्ट करते। ठीक है जी। इशू की एंट्री पाई अमाउंट प्रॉफिट की कढ़ के रखती। उस तो बाद जिहड़ी अमाउंट मैं कढ़ी उस अमाउंट में नैक्सट उसी साल उसी टाइम इन्वेस्ट करता तो वो एंट्री पाई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डैबिट टू बैंक अकाउंट 18,100 नाल अमाउंट अप्रॉक्सीमेट करती मैं 100 अमाउंट पाती। ठीक है जी। सो आप की एंट्री पाई पहला डिबेंचर्स नूं इशू किया गया फिर आप अमाउंट जी प्रॉफिट की कढ़ के आप उस अमाउंट नूं इन्वेस्ट करता। हुण ईयर आ गया 2013 दे विच आप जी अमाउंट पिछले साल इन्वेस्ट की सी उत्ते आपां नूं इंटरस्ट आऊगा तो 18,100 अगर आप 5% इंटरस्ट कैलकुलेट करिए बैंक च आपां नूं रिसीव होया। ठीक है उस इंटरस्ट नूं आपां इन्वेस्ट करता नाल दी नाल नैक्सट एंट्री दे विच ओहदी एंट्री आ जाएगी इंटरस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डैबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 905। ओके जी। उस तो बाद आपां फिर प्रॉफिट दा पोर्शन 18,098 प्रॉफिट्स दे विचों आपां कढ ले राइट। हुण जिहड़ा पैसा हो गया यही और यही इन्हां दोनों नूं प्लस करके आपां 19,000 अमाउंट अपने कोल बनी। ये अमाउंट जिहड़ी हैगी आपां इन्वेस्ट करती। लेट मी राइट इट डाउन थोनू समझाने लिए ये अमाउंट अपने को जी बनी ये अमाउंट आप 19,000 जी है इन्वेस्ट करती राइट। उस तो बाद अपने को 2014 ईयर आ गया जो आप 19,000 इन्वेस्ट किया सी एक तो ये इंटरस्ट आऊगा प्लस जो 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 18,000 ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ सॉरी 18,100 ये भी इंटरस्ट आऊगा। हुण आपां नूं इस ते भी इंटरस्ट आओ दो अमाउंट्स हो गई इनमें पॉइंट पा देनी है याद रखने वास्ते। ये पॉइंट 1 हो गया जो 2012 च इन्वेस्ट किया सी जो 13 च इन्वेस्ट किया सी पॉइंट 2 हुण आपां 14 च दोनों सालों का इंटरस्ट आऊगा राइट। सो 18,100 प्लस 19,000 ते आपां नूं इंटरस्ट आया आप उस इंटरस्ट नूं सिंकिंग फंड च इन्वेस्ट करता ओहदी एंट्री आपां पाई इंटरस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट डैबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट
ਰਾਈਟ। ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਊਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੇ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ 20,000 ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, 18,908 ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਗਾ 2012 ਦਾ, 2013 ਦਾ, 2014 ਦੀ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 5% ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 2855। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਬਣਿਆ 18,098 ਪਲੱਸ 2855, 21,000 ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 16 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਈਅਰਸ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, 12 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, 13 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, 14 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, 15 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਐਟ ਦ ਰੇਟ ਆਫ 5% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇ 3905। ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਫਿਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 300 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 300 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 77,800। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ 300। ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 1 ਲੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਨਾਓ ਯੋਰ ਹੋਮਵਰਕ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆਈ ਕਿੱਦਾਂ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਈ, ਸੋ ਡੈਟ ਆਈ ਮੇ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਈ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਦਾ ਕਰਕਸ ਕੱਢੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ ਪਲੱਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਸੇਮ, ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।